Hello, welcome back. Now we come to another practical procedure which is widely used for many purposes in sample surveys. The method is called cluster sampling. You see, in cluster sampling, we have to define what is a cluster. A cluster is actually a group of elementary units. So far, in simple random sampling, we were discussing sampling of elementary units of the population. Okay, but here we are not sampling directly the elementary units of the population, but we sample groups of elementary units. Such groups are called clusters. Okay, and you can see some advantages of cluster sampling. And the first one is that in many sample surveys, you may not have a reliable list of elementary units. Okay. Instead, you are having a list of small groups of elementary units. Okay. In that case, we will not be in a position to sample elementary units, but we can sample only cluster of elementary units. Okay. And it is not an easy procedure to have a list of sampling units. You know, while we discussing the uh, principal steps of sample surveys, we have discussed what is meant by sampling frame. Okay, sampling frame is actually a list of units which we have to sample. Okay, so if a list of elementary units are available, you can of course select samples of elementary units, but in many cases such lists are not available. Instead, you will have a list of groups of such elementary units. Okay, and it is an expensive procedure to uh, have a fresh list of elementary units in many situations. Therefore, in such situations where a list of elementary units are not available, but instead the list of small groups of elementary units are available, that small groups of elementary units are called clusters, and we use the cluster sampling. That is, what we are doing is we are selecting clusters instead of elementary units. Okay, that is one situation. And the second situation is that suppose the list is available. Okay, the list of all elementary units of the population is available, but selection of such elementary units may not be an easier procedure because of many economic considerations, cost considerations. You will prefer to select groups instead of elementary units. That is a practical situation where you have to reduce cost of your survey. In these two situations, we will prefer cluster sampling. And I can give you some examples of clusters. You can see that here I have given in the first example blocks, that is administrative blocks in a state, blocks in a state where houses are elementary units. Okay, and here blocks are called clusters. Blocks are called clusters. Okay, എന്തായിരിക്കും ഒരു ബ്ലോക്ക്? നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ജില്ലയിലെയും റവന്യൂ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ ആണ് വേണ്ടത് വിചാരിക്കുക.
ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ ആണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് 600 പേരുടെ ഒരു സാമ്പിളാണ് വേണ്ടത്. 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്, 600 വീടുകളുടെ ഒരു സർവേ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, സാമ്പിൾ സർവേ. ആ സാമ്പിൾ സർവേയിൽ 600 വീടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്യൂമറേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ. 600 households will be evenly distributed over the entire population of households. Okay, that is one way. So in this case you are selecting elementary units. Here household is an elementary unit. Okay, and instead you think same effective size of 600 households, in which the households are classified into blocks. Suppose you are selecting 20 blocks, administrative blocks, and each block, you suppose that each block consists of 30 households. പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതി. 20 ബ്ലോക്സിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ 20 ബ്ലോക്കിൽ, ഓരോ ബ്ലോക്കിലും 30 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് വീതമുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 20 ബ്ലോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാ ബ്ലോക്സിലെയും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ ഇനുമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയായി? 20 ബ്ലോക്ക്, ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇൻറ്റു 30 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യും? 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിലും നിങ്ങൾ 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെയാണ് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴുള്ള എക്സാമ്പിളിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം, ഈ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, 20 ബ്ലോക്സിനെ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത 20 ബ്ലോക്കിലുള്ള മൊത്തം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സായ 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലോക്സിനെ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ എന്യൂമറേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള 30 ഹൗസ് ഹോൾഡിനെയും നിങ്ങൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 20 ബ്ലോക്ക് ഇൻറ്റു 30 ഹൗസ് ഹോൾഡ് വിൽ ഗിവ് യു 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തതിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം 20 ബ്ലോക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ബ്ലോക്കിലുള്ള മുഴുവൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ബ്ലോക്സിനെ അഥവാ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ ബ്ലോക്കാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ബ്ലോക്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നിങ്ങൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈവൺ ദാൻ 20 house blocks containing an average number of 30 houses per block. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. മറ്റേതെന്താ വെച്ചാൽ, മറ്റേത് ബ്ലോക്സിനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ പിന്നെ ആ ബ്ലോക്സിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിലൊരു ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു റാൻഡംനെസ് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ 20 ബ്ലോക്സിൻ്റെ റാൻഡംനെസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബ്ലോക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ സെലക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ബ്ലോക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇല്ല. മറ്റേത് അതല്ല, 600 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി
സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ. മറ്റേത് അതല്ല, മറ്റേ ബ്ലോക്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നുള്ള എന്യൂമറേഷൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രിസിഷനിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇതിൽ വേരിയൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ വേരിയൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനേക്കാൾ. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. വേരിയൻസ് കൂടി വരികയാണ്, കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വേരിയൻസ് കൂടാനാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 20 ബ്ലോക്കിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പകരം നിങ്ങൾ 30 ബ്ലോക്കിന് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓരോ ബ്ലോക്കിലും 20 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പ്രെഡ്നെസ് വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ 20 ബ്ലോക്കിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ബ്ലോക്കിലും 30 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു സ്പ്രെഡ്നെസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്, 2 സൈസാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ്, നമ്മളെ എക്സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ്, അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സിന് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയാം. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സിന് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയാം. ഇഫക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ സൈസ് അല്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സാമ്പിൾ സൈസാണ് 20. ഓക്കെ, ഈ 30 എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലസ്റ്റർ സൈസും സാമ്പിൾ സൈസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസ്, ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആവശ്യമാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് വലുതാകും തോറും പ്രിസിഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ എലമെൻറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസിഷൻ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോസ്റ്റും, 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. കോസ്റ്റും പരിഗണിക്കണം, അതുപോലെ പ്രിസിഷൻ അഥവാ എഫിഷ്യൻസിയും പരിഗണിക്കണം. ഓക്കെ, so there should be a compromise, or there should be a trade-off between the cluster size, that means the number of units, elementary units in the clusters, and number of clusters to be selected, that is size of the clusters, size of the sample. There should be a balance between these 2 factors, and I will tell you what is the notation, and at that time the point will be more clear. Okay, now we come to the estimation. In estimation we have to define the various notations. You suppose that there are capital N clusters in the population, capital N clusters in the population, and each cluster contain capital M elements. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഈക്വൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ, നമ്മളൊരു തിയററ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും ക്യാപിറ്റൽ M എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ മൊത്തം എത്ര എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ക്യാപിറ്റൽ N ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ M എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ N അല്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ N എന്നായിരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ സൈസിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ മറിച്ച് ഈ ക്യാപിറ്റൽ N എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും ക്യാപിറ്റൽ M എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ N ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ M ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. Then you come to this notation. Okay, you can see that capital Yij, it represents the Y value of jth elementary unit in the ith cluster, where I varies from 1 to capital N. കാര്യം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഇനി J varies from 1 to capital M.
കാര്യം ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും ക്യാപിറ്റൽ എം എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നൊട്ടേഷൻ YIJ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ith എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ് ഇൻ ദി വൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദി jth എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ് ഇൻ ദി ith ക്ലസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഈ നൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ YIJ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ YI ബാർ? ക്യാപിറ്റൽ YI ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അതിൽ ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ, നമുക്കറിയാം ith ക്ലസ്റ്ററിൽ ക്യാപിറ്റൽ M യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സം ഓഫ് ഓൾ Y വാല്യൂസ് ഇൻ ദി ith cluster divided by number of units, that is capital M in the ith cluster. So it is equal to 1 by M into sigma over J equal to 1 to M YIJ. ഇത് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? മീൻ പെർ എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ith ക്ലസ്റ്റർ. അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ YIJ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് I വാരീസ് ഫ്രം 1 to capital N. കാര്യം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണുള്ളത്. സോ ദിസ് YI ബാർ ഈസ് ദ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ith ക്ലസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഓവറോൾ മീൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ YI ബാർ അതിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് N കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. കാര്യം YI ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ പെർ എലമെൻ്റാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും മീൻ പെർ എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by N into sigma I equal to 1 to N YI bar. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ YI ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by N into M into sigma over I equal to 1 to N sigma over J equal to 1 to M YIJ. അപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഇത് എല്ലാ Y വാല്യൂവിനെയും, പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എല്ലാ Y വാല്യൂവിനെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓവർ I and over all J ഡിവൈഡിങ് by the total number of units in the population N into M. So this is nothing but the mean per element of the population. Mean per element element means mean per elementary unit in the population, or you can simply call the population mean, overall population mean. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും സൈസ് ക്യാപിറ്റൽ M ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് മാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാച്ചറിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്? ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് മറ്റ് പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ തൽക്കാലം നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഇൻ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് വി സെലക്ട് സ്മോൾ N clusters out of capital N clusters using simple random sampling without replacement. Usually we will use simple random sampling without replacement unless otherwise specified. And all the elements, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള മുഴുവൻ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ എനുമറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദി സെലക്റ്റഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ enumerated ഫോർ ദി Y വേരിയബിൾ. ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം. ആൻഡ് ലെറ്റ് us ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ്. ഞാൻ നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ YIJ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ സ്മോൾ YIJ. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കുക. സ്മോൾ YIJ ഈസ് ദി Y വാല്യൂ ഓഫ് ദി jth എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ith ക്ലസ്റ്റർ. ith യൂണിറ്റ് മീൻസ് ith ക്ലസ്റ്റർ. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്ററാണ്. വേണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇൻ ദി സാമ്പിൾ, ith ക്ലസ്റ്റർ ഇൻ ദി സാമ്പിൾ, അതാണ് YIJ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ YI ബാർ എന്തായിരിക്കും? YI ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി
total of y values in the ith cluster of the sample, and you divide that sum by the total number of units in that cluster. കാര്യം നമ്മൾ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള മുഴുവൻ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്മോൾ വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ith ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ith ക്ലസ്റ്റർ. അതിനെ വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ബാർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് in the ith cluster in the sample. That is yi, here yi dot, such a notation also you can introduce, but it is not essential. Okay, so yi bar is the mean per element in the ith cluster of the sample. And then you define y double bar. Y double bar means mean of means ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ എൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്, ആ സ്മോൾ എൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ വൈ ഐ ബാറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1/n × സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n വൈ ഐ ബാർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ 20, നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം, നമ്മൾ 20 ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, 20 ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എം? ദാറ്റ് ഈസ് 30. കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്ത ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലും 30 ഹൗസസ് ആണുള്ളത്, ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഹൗസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ 20 ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും മീൻ എടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആഡ് ചെയ്യുക, i ഈക്വൽ ടു 1 to 20 നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എന്നിട്ട് 20 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1/n × സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n വൈ ഐ ബാർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, again you can write in this way, 1/n × m × സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n. ഈ വൈ ഐ ബാറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്, അപ്പോൾ 1/n × m എടുക്കാം. ദി സാമ്പിൾ മീൻ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ്, ഓർ യു കോൾ ഇറ്റ് ദി സാമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ്. ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. സാമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എടുക്കുന്നത് പോലെയായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ വൈ ഡബിൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വൈ സി ബാർ, ഈ ക്ലസ്റ്റർ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺബയസ്ഡ് ആണ്, പോപ്പുലേഷൻ മീനിന് അൺബയസ്ഡ് ആണെന്നും. ഓക്കെ, ക്ലസ്റ്റർ മീൻ ഈസ് അൺബയസ്ഡ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. ഇനി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്നും നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇവിടെ തിയറം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്താ വരുന്നത്? A simple random sample of n clusters, each containing capital M elements, is drawn from capital N clusters. അപ്പോൾ മൊത്തം ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ N ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സ്മോൾ n ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് വൈ ഡബിൾ ബാർ, അതിന് നമുക്ക് സ്മോൾ വൈ ബാർ സി എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ആ നൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്ലസ്റ്റർ. അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ മീൻ ഈസ് എൻ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദി ഓവറോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ. ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ നൊട്ടേഷനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഓവറോൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. കൂടാതെ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1-f/n ഇൻറ്റു എസ് ബി സ്ക്വയർ, വേർ എസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1/n-1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N വൈ ഐ ബാർ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. വൈ ഐ ബാർ ഡോട്ട് എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേണമെന്നില്ല, ഡോട്ട് ഒഴിവാക്കാം. അത് ചില പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ അറിയാതെ നൊട്ടേഷൻ മാറിപ്പോയതാണ്. You should read capital SB square is equal to 1/n-1 into sigma I equal to 1 to n yi bar minus y bar whole square. ഇത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററാണ് റിഗാർഡിങ് ദി entire population. Okay, and which is same as 1 minus f by n into, നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 minus f by n into എസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓബിയസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. 1 minus f by n into nm minus 1 divided by m square into n minus 1 into 1 plus m minus 1 into rho into s square, where rho is the intra-class or intra-cluster correlation coefficient. ഇൻട്രാ-ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്. ഈ ഇൻട്രാ-ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിൽ വിശദമാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ expectation of y double bar. Expectation of y double bar is expectation of 1/n into sigma I equal to 1 to n yi bar. Okay, where it is equal to 1/n. നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പുറത്തെടുക്കാം. സമ്മേഷൻ I equal to 1 to n. You take this expectation into summation. Okay, and you evaluate expectation of ei bar. What is expectation of ei bar? Expectation of ei bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുള്ള ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീനാണ്. ഓക്കെ, അത് സത്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഐ ബാർ ആയിരിക്കും ഇഫ് ith ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് selected. Okay, and you know that out of capital N clusters, any cluster can be selected with probability 1/n. So yi bar takes the value capital yi bar with the probability 1/n, and this is the basic definition of expectation. Expectation of any statistic equal to sum of the values of the statistic into probability. Okay, and this is, what is this? This is nothing but capital Y double bar by definition. Okay, so expectation of y bar is equal to 1/n into sigma I equal to 1 to n y double bar, that is equal to 1/n into n times y double bar, that is equal to y double bar. So this means that cluster sample mean is unbiased for population mean, overall population mean. Okay, and you further come to the variance. What is variance of y double bar? Variance of y double bar is variance of the sample mean of cluster means. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, മാത്രമല്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലസ്റ്റർ മീൻസിൻ്റെ മീനാണിത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സാമ്പിൾ മീൻ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 minus f by n into s square, because simple random sampling is applied. And this s square should be written as sb square, because sb square is equal to 1/n-1 into sigma equal to 1 to n yi bar minus y double bar the whole square. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ക്ലസ്റ്ററിന് ഈ yi bar എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റർ മീനിനെ അതൊരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മീനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മീൻ yi bar minus overall mean the whole square into, sum of these things, and divided by total number of clusters minus 1, n minus 1. അപ്പോൾ അത് ഒരു മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സത്യത്തിൽ മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ്. ഓക്കെ, മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ്. ഈ മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ മീനിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന്
ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ബാറിനെ നമുക്ക് 1-f/n × SB² എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ മീൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. സ്മോൾ വൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ith യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഐ ബാറും അതുപോലെ സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വൈ ഐ ബാറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല 1-f/n × SB² ക്യാപിറ്റൽ S² എന്നുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ബി നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ വെറും യൂണിറ്റ്സ് അല്ല, ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബിറ്റ്വീൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണിത്. ബിറ്റ്വീൻ ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് എന്ന് കുറേ കൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1-f/n × SB². ഇനി ഈ SB² നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത് സംഭവം ഇതാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് എ കൊവേരിയൻസ് ടൈപ്പ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വേരിയൻസ് ടൈപ്പ് ടേം. ഇവിടെ കൊവേരിയൻസ് ടൈപ്പ് ടേം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ YIJ-യും അതുപോലെ YIS-ഉം തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് എടുക്കുന്നത്, വിച്ച് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ഓവറോൾ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ. YIJ എന്ന് പറയുന്നത് YIS എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെ J ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു S എന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ith ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പെയർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സഫിക്സ് നോക്കുക, ഇത് കുറേ കൂടി ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇവിടെ YIJ-y ബാർ ആൻഡ് YIS-y ബാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ jth യൂണിറ്റിൻ്റെ ith ക്ലസ്റ്റർ വൈ വാല്യൂ ഓഫ് jth യൂണിറ്റിൻ്റെ ith ക്ലസ്റ്ററും വൈ വാല്യൂ ഓഫ് sth യൂണിറ്റിൻ്റെ ith ക്ലസ്റ്ററും. അപ്പോൾ ith ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ ith ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റ്സ്, അത് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ J നോട്ട് ഈക്വൽ ടു S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം യൂണിറ്റും കൂടി ഇവിടെ പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സെയിം യൂണിറ്റ് പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. സെയിം യൂണിറ്റ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? YIJ-y ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ടേം വരുന്നില്ല. YIJ-y ബാർ × YIS-y ബാർ വേർ J നോട്ട് ഈക്വൽ ടു S. ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എടുക്കുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ഓവറോൾ all terms, jth element in the ith cluster മൈനസ് വൈ ബാർ. ഈ മൈനസ് വൈ ബാർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് YIJ × YIS ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് YIJ² എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി ഓവറോൾ മീൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്ററാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, ന്യൂമറേറ്റർ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സമ്മ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്, ഇത് ആവറേജാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതിനെ മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ YIJ-y ബാർ × YIS-y ബാർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിനെ മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതാണല്ലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓവർ I വേണം, സമ്മേഷൻ ഓവർ J വേണം, സമ്മേഷൻ ഓവർ S വേണം. പക്ഷേ J നോട്ട് ഈക്വൽ ടു S എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനും വേണം. അപ്പോൾ ഈ സം ഓഫ് ദ ടേംസ് ഇൻ ദി ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ I, സമ്മേഷൻ ഓവർ J, സമ്മേഷൻ ഓവർ S, ബട്ട് J നോട്ട് ഈക്വൽ ടു S എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് YIJ-y ബാർ × YIS-y ബാർ. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ വ്യത്യാസം മാത്രം.
ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ആണ്. കാരണം ഈ ജെ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമായിരുന്നു? എൻ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ. അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഐ ജെ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, സോറി. സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ വൈ ഐ ജെ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം, എൻ ഇൻറ്റു എം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ടേം. ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേമിന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയർ. ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഓക്കെ എൻ എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എൻ എമ്മും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. പിന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എം മൈനസ് വൺ വരും. ആ എം മൈനസ് വണ്ണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എം മൈനസ് വൺ. അതുകൂടാതെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എൻ എം ആണ്. മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു എഴുതുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു എം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നോക്കൂ. ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് എസ് ബി സ്ക്വയർ? ഓക്കെ, ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ ടേം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എസ് ബി സ്ക്വയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എസ് ബി സ്ക്വയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/n-1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n ഇൻറ്റു വൈ ഐ ബാർ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓർ യു ടേക്ക് ദിസ് n-1 ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, n-1 ഇൻറ്റു എസ് ബി സ്ക്വയറിനെ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് 1/m ഇൻറ്റു സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to m വൈ ഐ ജെ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ 1/m കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ഹോൾ സ്ക്വയർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഈ 1/m ഹോൾ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുന്നു. സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സമ്മേഷൻ അതായത് സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to m വൈ ഐ ജെ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ടേമിൻ്റെ സമ്മും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് കിട്ടും. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സമ്മിൽ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 1/m സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to m വൈ ഐ ജെ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ഓവർ ഐ. ഈ പുറത്തുള്ള സമ്മേഷൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് m-1 ഇൻറ്റു n-1 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ടേമിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് n-1 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/m സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു n-1 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് m-1 ഇൻറ്റു n-1 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ n-1 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് n-1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ m സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് m-1 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ, വേർ റോ ഈസ് ദ ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദർഫോർ എസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, എസ് ബി സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഒരു n-1 കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദ വേരിയൻസ് ബിക്കംസ് ദിസ്. ഓക്കെ, here the theorem is complete, and you take some special case. Suppose capital N is large enough so that n-1 is approximately equal to n. n-1 ഉം n ഉം approximately equal to 1 ആയിരിക്കും എപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ n large enough ആകുമ്പോൾ. And in that case n-1 will be definitely approximately equal to nm, and 1 minus f will be approximately equal to 1, because since capital N is large, you can assume that 1 minus f is approximately equal to 1. Alright.
So this becomes variance of y double bar becomes 1 by n into m into 1 plus m minus 1 into rho into a square. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇതും അതുപോലെ ഇതും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്, യൂഷ്വൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനെയും നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസിനെയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദി കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് മീൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മീൻ വിതൗട്ട് യൂസിങ് clustering in the next session. Okay, thank you.